اتنا زیادہ اگر ہم جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پاکستان کی عدالتی نظام تو پہلے بھی میرے خیال سے اب 150 نمبر پہ ہے. یہ پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کی عوام کا جو یقین ہے وہ کس طرح برقرار رہے گا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم 2018 سے 2022 تک اپوزیشن میں تھے اور ہم کوئی بھی پٹیشن لے کر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا کرتے تو ہمیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑا لیکچر دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں آرٹیکل 69 کانسٹیٹیوشن کی جو ہے 69 بتایا کرتے تھے. ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کا معاملہ تھا, پورا پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے غیر آئینی طور پر صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا, لیکن اس سارے پروسیس کے بیچ میں کوئی سٹے آرڈر نہیں کہیں پہ نظر آئے گا آپ کو. ہم نے صحت انصاف کارڈ جب عمران خان نے اس کے اوپر تحریک انصاف کا پرچم شائع کر دیا, اس کے اوپر جب ہم نے پٹیشن ڈالی تو اس پٹیشن کے اوپر بھی کوئی سٹے آرڈر نہ آیا. ہم پر خود مقدمات بنائے گئے جو لاہور میں نیب کے تھے, میرے پہ مقدمے تھے, میں اپنی پٹیشن لے کے پیش ہوا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے, کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی, چاہے آپ کا معاملہ لاہور میں, اب لاہور جائیں. اور میری طرح کے کئی لوگ جو بعد میں گرفتار ہو گئے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس وقت عدالت سے. کئی پروڈکشن آرڈرز کے کیسز چلے, ہم پروڈکشن آرڈر شہباز شریف کا مانگنے گئے, ہم پروڈکشن آرڈر خواجہ آصف کا مانگنے گئے, ہم پروڈکشن آرڈر کسی بھی ایسے خواجہ سعد رفیق کا مانگنے گئے, شاہد خاقان عباسی کا, احسن اقبال کا, تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو آج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جسٹس اطہر من اللہ کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جب ماضی میں 2018 سے 22 کے بیچ میں ہم روتے بلکتے چیختے جاتے تھے ان ججز کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے, رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی ہے, اس کا جج واٹس ایپ گروپ کے واٹس ایپ میسج کے ذریعے ٹرائل کورٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے, تو اس وقت تو چیف جسٹس نے سو موٹو نہیں لیا. اس وقت تو محترم چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور ناجائز نیب کے کیسز بنائے جا رہے تھے. ہمیں تو صرف آبزرویشنز نصیب ہوئی, ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب ظلم کر رہی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے, یہ سہولت اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کو تھی میسر؟ کیا اس وقت خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے, گلتے رہے, مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنما, کوئی پرسان حال نہ بنا. 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جب جیل کاٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے 3 سال جیل میں لگا دیے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, لیکن اس وقت تو سو موٹو لینا یاد نہیں آیا. اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس میں زلزلہ آ گیا. یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر انصاف کے تقاضے, اگر میجرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں, انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً 140ویں یا 150ویں نمبر پہ جائیں گے. کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا, اگر ہماری منصفی میں 2023 میں پارلیمانی کارروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور 2018-19 میں پارلیمانی کارروائی اور کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھا دیں گی اور کہیں گے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے. اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو, ظفر اقبال کو, کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا. سو موٹو تو چیف جسٹس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ था, जिस दिन ऑर्डर शीट ही गुम गई थी। एक शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, आप उसको इतनी प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि उसको अदालतों पर हमले करने की इजाजत दे देते हैं। लोअर जुडिशरी के जजेस की जब तस्वीरें तहरीक इंसाफ के लोगों ने ट्वीट की, लोअर जुडिशरी के जजेस की तस्वीरें और उनके पते तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने जब ट्वीट किए, सुओ मोटो तो उस वक्त ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप वो सरपरस्ती करते हैं लोअर जुडिशरी के जजेस की। जेबा चौधरी का वाकया हो, जफर इकबाल कोलैप्स कर गए। एक जज को, मैं खुद उस दिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में था, मैंने अपनी आंखों से हाल देखा कि आपने एक प्री प्लान तरीके से, एक शख्स हमलावर होता है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे, जज मेंटली तौर पे कोलैप्स कर जाता है, उसके सामने हजारों का जत्था बंदा लेके अंदर आ जाता है, तो जो सहूलत उसको मुयसर की उस पर तो सुओ मोटो ने लिया कि आपको किस तरीके से परमिशन है कि आप पूरा जुलूस लेके अदालत में जाएं। जब आपने एक चोरी की है, एक डकैती की है, तोशाखाना से माल बनाया है, पैसा चोरी किया आपने और बुशरा बेगम ने, तो फिर उसके बाद आपके पास ये इख्तियार है कि आप जब भी आप पर फर्द जुर्म लगने लगे, 8 माह से, सितंबर में तोशाखाना का फैसला आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 माह गुजर गए। तकरीबन 8 माह गुजरने के बाद एक शख्स पे फर्द जुर्म तो नहीं लगी। नवाज शरीफ का तो मुकदमा आपने चंद दिनों में फैसला कर दिया। क्या नवाज शरीफ को जमानत की सहूलत मुयसर हुई? उसकी बेटी को मुयसर हुई? यहां पर तो अभी नैब का मुकदमा का आगाज नहीं हुआ, अलकादर ट्रस्ट का, तो आपने उससे पहले ही उसकी जमानत ले ली है। क्या रिमांड होगा, क्या तहकीक होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? आप तोशाखाना केस में प्रोसीडिंग्स को रोक देते हैं, प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर कर देते हैं। तो क्या यह सहूलत आपने नवाज शरीफ को मुयसर की थी? क्या यह सहूलत शहबाज शरीफ को मुयसर थी? क्या यह सहूलत हमजा शहबाज, फरियाल तारपुल, खुर्शीद शाह और बाकी जितने भी हमारे लोग थे, रहनुमा थे, उनको यह सहूलत मुयसर थी कि उनके खिलाफ मुकदमात में स्टे ऑर्डर दे दिए जाए? जज बशीर साहब के ऊपर तो मॉनिटरिंग जज बिठाया गया था, और साकिब निसार की अब तो रिकॉर्डिंग्स मुंह बोलता सबूत है, बल्कि एडमिशन है कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला कराया गया। तो क्या उस वक्त जमीर नहीं जागा? उस वक्त ऐवान में, अदालतों के ऐवानों में बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का, कि जिन्होंने देखा हो कि एक शख्स को हम बेगुनाह सजा दे रहे हैं, जिसके बाद लंदन की अदालतों ने और वो मुसावे जो थे, उन्होंने अपनी कहा कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए गए वो सब झूठ थे, वो गलत थे। तो क्या उस पर सुओ मोटो नहीं बनता? आज भी वो शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठा है, एक ऐसा जुर्म जिस जुर्म के जो उसने किया ही नहीं, क्या इस पे सुओ मोटो नहीं बनता? तो ये जो रवैया है कि अदालतों को, ट्रायल कोर्ट्स को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। अब मेरे ख्याल से तोशाखाना में जो 8 जून या क्या तारीख है कि मार्च में एक शख्स पे फर्द जुर्म आयद होती है, आप पहली दफा सुना कि एक शख्स पे फर्द जुर्म आयद हुई है, उसकी आपने प्रोसीडिंग ही रोक दी। उसकी प्रोसीडिंग ट्रायल होने दें, अगर उसने गलत किया होगा तो सामने आ जाएगा, अगर उसको सजा होगी तो वो अपील में आपके पास दोबारा आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान की एक कानूनी जो हमारी रजीम है उसके नीचे होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि नहीं, इमरान खान वो अदालती लाडला है, उसके केसेस को स्टे दे दिया जाए। उसने अगर चोरी की है, उसने अलकादर ट्रस्ट में गबन किया है, वहां से पैसे लिए, किकबैक्स लिए, नहीं, उसको स्टे दे दिया जाए। अलकादर की प्रोसीडिंग्स, तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स, जहां जहां पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को और बाकी पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, क्या ये उनको सहूलत मुयसर थी पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से कि जब उनके साथ ज्यादती, जुल्म और जबर होता था, क्या उस वक्त अदालतें सुओ मोटो लेती थी? क्या उस वक्त अदालतें यकतरफा जिस तरीके से आज कार्रवाई करती हैं, क्या उस वक्त इस तरीके से यकतरफा कार्रवाई की जाती थी? क्या उस वक्त राना सनाउल्लाह का जब जज चेंज हुआ और उसको जिस तरीके से पकड़ा गया और सारा कुछ सामने भी आ गया और बैनुल अक़वामी लेवल पे पाकिस्तान की जग हसाई हुई कि एक साबका वजीर कानून, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन साबका, एक
बड़ा सियासी जमात का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी का, उस पर आपने 15 किलो हीरोइन डाल दिया है। क्या उस वक्त हमारे जो जजेस थे इनका ज़मीर नहीं जागा कि ये जो जुल्म हो रहा है हमें इसका भी नोटिस लेना चाहिए? ये वो सवाल है, ये वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिनके बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और जवाब उसका ये है कि 2014 में जिस तरीके से एक शख्स को और एक सियासी जमात को पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जमहूरी प्रोसेस के बीच में एक सियासी जमात को अस्करियत इंतहा पसंद जमात बना दिया गया, तो क्या अब इस तरह के हुक्मनामे, इस तरह की जो प्रोटेक्शन है अदालती, क्या इस तरह की प्रोटेक्शन दोबारा से, क्या हम वही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो कि 2014 में हुई और उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने 9 मई 2023 को भुगता? तो अब जो ये अदालती एक सहूलतकारी उसको मुयस्सर हो रही है, तो क्या ये सहूलतकारी जो है, क्या ये वो 2014 वाली सहूलतकारी तो नहीं? और इस 2014 वाली सहूलतकारी का नतीजा जिस तरीके से 9 मई 2023 को पाकिस्तान के अदारों को, हम सब लोगों को भुगतना पड़ा, तो क्या इस तरह के नताइज कल आपको भी ना भुगतने पड़ जाए? ये लम्हा फकरिया है इस कौम के लिए कि नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज आंसरेबल टू द लॉ, even if it is the prime minister or a person walking on the street in Pakistan, he is answerable to the law. ये कोई कानून में जो जानिबदारी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं है कि 2018 की जो पार्लियामेंट है, 2019 की जो पार्लियामेंट है, वहां पे आपको ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट याद आ जाए, और 2022-23 की जो पार्लियामेंट है वहां पर आप कहें कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको तजावज कर रहा है। वहां पे आपको आर्टिकल 69 भूल जाए, 2018-19 में आपको आर्टिकल 69 याद रहे। तो ये जो दोहरा मेयार है अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है, और ये दोहरा मेयार ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो पाकिस्तान के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर और ट्राइकोटमी ऑफ पावर होनी पड़ेगी। हर अदारे को अपनी अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के काम में अदलिया को यह हक हासिल नहीं कि वो कानून साजी करे, अदलिया को यह हक हासिल नहीं कि वो आइन साजी करे।